तयार होतात, पोलन ग्रेन्स कुठून तयार झाले होते. तर पहिल्यांदा आपण अँथर स्ट्रक्चरकडे जाऊया की पोलन हे नेमके कुठून तयार झालेले आहेत. तर आपल्याला माहिती आहे की स्टेमन मध्ये अँथर हा जो पार्ट असतो, अँथरचा जर आपण ट्रान्सवर्स सेक्शन घेतलाय, ट्रान्सवर्स कट केलाय अँथरला, so we get this type of structure, that is butterfly shape, this butterfly shape structure. This structure we get, and in this structure there is a compartment. There are 4 compartments in this structure. These compartments are called as pollen sacs or microsporangium are called as these are called as microsporangium. These compartments are called as microsporangium. These compartments are called as microsporangium. Why it is called as microsporangium? Because in this compartment there is a formation of microspores. So the initial cells for the formation of microspores here, the initial cells are called as sporogenous tissue. तर पहिल्यांदा मायक्रोस्पोर्स तयार व्हायच्या आधी या सेल्सला काय म्हणतात, स्पोरोजिनस टिश्यू. तर हे स्पोरोजिनस टिश्यू कसे असतात, डिप्लॉइड असतात. these are diploid sporogenous tissue, and this diploid sporogenous tissue get differentiated into microspore mother cell, that is MMC, or pollen mother cell or PMC. This pollen mother cell then get divide. This pollen mother cell, we have seen that this pollen mother cell diploid get divides by meiosis. There are two types of divisions in the meiosis 1 and meiosis 2. So in the meiosis 1 there is a formation of 2 diploid. So in meiosis 2 there is a formation of 4 cells which are haploid. So there is a reduced in the chromosome number, diploid gets haploid. So there is a formation of 4 haploid cells. This 4 haploid cells then get separated to form pollen grains, and each of these 4 haploid cells get developed into mature pollen grain. तर इथपर्यंत आपण ही प्रोसेस बघितली आहे मायक्रोस्पोरोजेनेसिस, की ज्यामध्ये पोलन मदर सेल असते. कशापासून हे आलेली आहे, स्पोरोजिनस टिश्यू पासून. सो स्पोरोजिनस टिश्यू गेट डिफरेंशिएटेड इनटू पोलन मदर सेल diploid, then it gets divides by meiosis and meiosis 2 to form 4 haploid cells. आणि या 4 हॅप्लॉइड सेल पैकी हे 4ही पण सेल सेपरेट होतात आणि कशामध्ये डिफरन्शिएट किंवा डेव्हलप होतात, मॅच्युअर पोलन ग्रेन मध्ये. तर मॅच्युअर पोलन ग्रेन मध्ये आपल्याला काय काय दिसणार आहे, मॅच्युअर पोलन ग्रेन हॅज अ आउटर wall that is exine, inner layer that is intine. It has a pores on this wall called as germ pores and a haploid nucleus which are a haploid set of chromosome. So this is the mature pollen grain. त्याच्यानंतर आपण आता पोलन ग्रेन्स बद्दल स्ट्रक्चर, या पोलन ग्रेनचं आपण स्ट्रक्चर इथे बघणार आहोत की पोलन ग्रेन मध्ये हे जे वॉल्स आहेत किंवा हे पोर्स आहेत यांचं स्ट्रक्चर आपल्याला बघायचं आहे. So pollen grain, also called as microspore, has a outer wall, outer layer and a inner layer. It has a outer layer and inner layer. This both are called as sporoderm. This both cell layers, these wall layers are called as sporoderm. This outer layer exine is a thick resistant covering of that pollen grain.
तर यामध्ये आपल्याला दोन कव्हरिंग दिसत आहेत, एक्झाईन आणि इंटाईन. तर यामध्ये जी एक्झाईन आहे ही एक्झाईन कशी आहे, थिक आहे. इट हॅज अ रेजिस्टन्स टुवर्ड्स डॅमेज. इट इज अ थिक, it is the outer layer, and intine is a thin delicate layer. Comparative to exine, intine is a thin and delicate layer. These both the layers are called as sporoderm. These both layers are called as sporoderm. And on the exine there is a formation of pores. There is presence of pores. These pores are called as germ pore. These pores are called as germ pore. And in the middle there is a genetic material, that is nucleus. There is a genetic material, that is nucleus, in the middle. And this nucleus is it has a chromosome set, that is haploid. It is a haploid. This pollen grain nucleus is a haploid. Haploid means single set of chromosome. It has a single sets of chromosome. Then next, we will going to discuss about the development of male gametophyte. Development of male gametophyte. So what is male gametophyte? Male gametophyte is nothing but the structure which contains the male gametes. तर मेल गॅमेट कसे तयार होणार या स्ट्रक्चर मध्ये हे आपण बघणार आहोत यामध्ये, डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट मध्ये. तर पहिल्यांदा आपल्याला माहिती आहे आपल्याजवळ काय आहे, हॅप्लॉइड न्यूक्लियस. तो हॅप्लॉइड न्यूक्लियसचे इथे होणार डिव्हिजन. विच डिव्हिजन? दिस हॅप्लॉइड न्यूक्लियस गेट डिवाइड by mitosis. Get divided by mitosis. And we know that mitosis is a equational division. Mitosis is a equational division, means haploid nucleus get divide equally. To form two cells, that is generative cells and tube cell. We get two cell, generative cell and tube cell. Then what are the characteristic of these cells? तर आपल्याला इथे पोलन ग्रेनचा हॅप्लॉइड न्यूक्लियस हा डिवाइड होताना दिसत आहे दोन सेल मध्ये, जनरेटिव्ह सेल आणि ट्यूब सेल. तर यामध्ये जी जनरेटिव्ह सेल आहे, ही जी जनरेटिव्ह सेल आहे ही स्मॉल दिसत आहे इन कंपॅरिझन टू ट्यूब सेल. इट इज स्मॉल. and this generative cell has a large nucleus and other cell organelles, these are reduced. But in comparative to generative cell, this tube cell or vegetative cell, it is also called as vegetative cell. This vegetative cell has a small nucleus. But other cell organelles, that is cell vacuole, cytoplasm, is large in number. But generative cell has only large nucleus and all the organelles are reduced. So there is a proper function of this particular cell. The generative cell in future, it gives rise to male gametes. It is important cell which gives rise to male gametes. तर मेल गॅमेट तयार करणारी सेल कोणती आहे आपल्याकडे? जनरेटिव्ह सेल. याच्या नावामध्येच आहे जनरेशन. जनरेटिव्ह म्हणजे काय तयार करणार आहे? एक मेल गॅमेट्स तयार करणार आहे, म्हणून याला आपण म्हणतो जनरेटिव्ह सेल. आणि व्हेजिटेटिव्ह सेल जे आहे ट्यूब सेल, याचं फंक्शन फक्त इथे याला नरिशमेंट प्रोव्हाइड करणे आहे. या जनरेटिव्ह सेलला नरिशमेंट प्रोव्हाइड करणे, कारण जनरेटिव्ह सेल और जनरेटिव्ह न्यूक्लियस further divides and forms male gametes. So to develop this cells, this nucleus into male gamete, it requires some nutrition, and this nutrition is provided by this vegetative cell or tube cell. So in next step, this generative cell divides into two male gametes.
It divides into two male gametes. Here is also there is a one division, that is mitosis. There is a mitosis and it gets converted into two male gametes, this one and this one. These two male gametes are formed by this generative cell by mitosis, and we know that mitosis is the equational division. This genetic material nucleus get divided equally in the two cells, and these two cells which are produced by generative cells are called as male gametes. These are called as male gametes. These are called as male gametes. तर मेल गॅमेट्स कशापासून तयार झाले आहे? दीज आर फॉर्म फ्रॉम द जनरेटिव्ह सेल्स. आणि जनरेटिव्ह सेलचं जेव्हा मायटोसिस होते तेव्हा आपल्याला हे मेल गॅमेट्स मिळतात, दोन मेल गॅमेट्स. तर या प्रोसेस मध्ये आपल्याला किती मायटोटिक स्टेज दिसत आहे? कॅन एनीबडी आन्सर इन द चॅट बॉक्स? हाऊ मेनी मायटोटिक स्टेज आर देअर इन दिस प्रोसेस? हाऊ मेनी मायटोटिक स्टेज are there in this process? आन्सर द्या सगळेजण साइड चॅट बॉक्स मध्ये. व्हेरी गुड. देर आर टू मायटोटिक स्टेजेस. There are two mitotic stages. One is at this stage, first stage, that is this pollen cell, haploid pollen cell divides mitotically to form two cells, and it is called as two-celled pollen grain. It is called as two-celled because we are seeing two cells in this pollen grain. तर आपल्याला दोन सेल्स दिसत आहे म्हणून आपण याला म्हटलंय टू सेल पोलन ग्रेन. दोन सेल कोणते आहे? जनरेटिव्ह सेल आहे एक, आणि एक आहे ट्यूब सेल, दॅट इज व्हेजिटेटिव्ह सेल. जनरेटिव्ह सेल मध्ये आताच सांगितलं मी की यामध्ये आपल्याला लार्ज न्यूक्लियस कसा लार्ज दिसणार, प्रॉमिनंट दिसणार, आणि बाकीचं जे आहे मटेरियल दॅट इज सायटोप्लाझम, व्हॅक्युअल हे सगळे रिड्यूस असणार. बट व्हेजिटेटिव्ह सेल मध्ये आपल्याला न्यूक्लियस हे स्मॉल दिसणार आणि बाकीचे जे सेल ऑर्गनेल्स आहे, व्हॅक्युअल्स आहेत, हे जास्त प्रमाणात दिसणार आपल्याला. तिथे मेटाबोलाइटचं जे डेव्हलपमेंट आहे, मेटाबोलाइटचं प्रोडक्शन जे आहे ते या व्हेजिटेटिव्ह सेलमध्ये जास्त असतं. मेटाबोलाइट म्हणजे काय? एनर्जी. आता मेटाबोलाइटचं प्रोडक्शन जास्त झाल्यामुळे ते काय करणार? जनरेटिव्ह सेलला नरिशमेंट प्रोव्हाइड करणार, न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करणार. आता ज्याच्याकडे जास्त मेटाबोलाइट तो सेल काय करणार? कमी मेटाबोलाइट सेल दॅट इज जनरेटिव्ह सेलला नरिशमेंट, डेव्हलपमेंट किंवा एनर्जी, नरिशमेंट किंवा एनर्जी त्याच्या डेव्हलपमेंटसाठी प्रोव्हाइड करणार. कारण जनरेटिव्ह सेल पुढे जाऊन कशामध्ये डेव्हलप होणार आहे, काय तयार होणार आहे? याच्यापासून दोन मेल गॅमेट्स तयार होणार आहे, म्हणून याला एनर्जीची आवश्यकता आहे जनरेटिव्ह सेलला. सो फर्स्ट मायटोसिस इज हिअर अँड सेकंड मायटोसिस इज हिअर, दॅट इज जनरेटिव्ह सेल गेट मायटोटिकली डिवाइड्स इनटू टू मेल गॅमेट्स. आता बघा इथे आपल्याला जसं जसं हे स्टेज फॉरवर्ड होत आहे, कॅरी फॉरवर्ड होत आहे, तर आपल्याला इथे एक ही दुसरी स्टेज आहे, ही तिसरी स्टेज आहे. तर या स्टेजेस मध्ये आपल्याला एक कॅरेक्टरिस्टिक दिसत आहे. बघा इथे फॉर्मेशन दिसत आहे आपल्याला एका ट्यूबचं, एक ट्यूब तयार होताना दिसत आहे बघा. तर ही ट्यूब इथे लास्ट स्टेज मध्ये लॉंग ट्यूब मध्ये कन्वर्ट झाली आहे ही ट्यूब. तर या ट्यूबला काय म्हटलं आहे? पोलन ट्यूब. इट इज कॉल्ड ॲज पोलन ट्यूब. पोलन ग्रेनची एक ट्यूब तयार होत आहे म्हणून याला आपण काय म्हटलंय? पोलन ट्यूब. आता या ट्यूबचं फंक्शन काय आहे नेमकं? हे ट्यूब कशासाठी तयार होत आहे? तर बघा ही जी स्टेज आहे टू सेल्ड पोलन ग्रेन स्टेज, तर या स्टेज मध्ये इथे होते देर इज अ डेहिसन्स ऑफ अँथर. इथे एक स्टेज होते, स्टेप आहे इथे डेहिसन्स ऑफ अँथर. सो ड्यू टू द डेहिसन्स ऑफ अँथर, म्हणजे अँथर काय झाला आहे? ब्रेकडाऊन झाला आहे. जसं अँथर ब्रेकडाऊन झाला आहे तर त्या अँथर मधून हे काय पोलन ग्रेन्स बाहेर पडतील.
आता हे पोलन ग्रेन बाहेर कशासाठी पडतील, तर यांना या पोलन ग्रेन्सला पुढची प्रोसेस करण्यासाठी कुठे जावं लागेल, स्टिग्मावर. आणि स्टिग्मा कुठे असतो, गायनोशियमचा पार्ट आहे स्टिग्मा, कार्पेलचा. तर कार्पेल आपल्याला माहित आहे इट इज अ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर. तर फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर आपल्याला माहित आहे हे असं आपल्याला कार्पेलचं स्ट्रक्चर पाहायला मिळते, ज्यामध्ये ते अशी स्लेंडर काय असते, एक लॉंग स्टाईल आणि खाली असते अशी ओव्हरी. ठीक आहे, ओव्हरी. अँड दिस रिसेप्टिव्ह स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. तर हे जे पोलन ग्रेन्स आहेत ते कशावर लँड होतात, इथे स्टिग्मावर लँड होतात. ठीक आहे, या प्रोसेसला काय म्हणतात, कोणी सांगू शकेल? when pollen grains are shed from the anther, when they are shed from the anther during the dehiscence of anther and they are landed on the stigma, means the transfer of pollen grains from anther to the stigma, this process is called as, can anybody answer? Very good, pollination. It is called as pollination. Very good. तर या प्रोसेसला काय म्हणतात, पॉलिनेशन. तर बघा पॉलिनेशन इथे झालेलं आहे. पॉलिनेशन म्हणजे काय, ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर. तर स्टिग्मावर इथे पोलन ग्रेन्स लँड झाले आणि हे पोलन ग्रेन्स कसे आहेत, टू सेल स्टेज मध्ये. टू सेल स्टेज मध्ये. आता टू सेल स्टेज मधले पोलन ग्रेन्स जसे हे स्टिग्मावर लँड झाले, या स्टिग्मावर असते एक शुगरी स्टिग्मॅटिक सिक्रिशन. इथे काय असते, एक शुगरी स्टिग्मॅटिक सिक्रिशन असते. ते शुगरी स्टिग्मॅटिक सिक्रिशन इथे ऍब्सॉर्ब करतो कोण, सायटोप्लाझम. दिस सायटोप्लाझम ऑफ द पोलन ग्रेन. as soon as it absorbs this sugary secretion, this cytoplasm increases in size आणि हे या पोअर मधून हे सायटोप्लाझम निघायला सुरुवात होते. आणि सायटोप्लाझम निघाल्यामुळे इथे सायटोप्लाझम इथे निघाल्यामुळे इथे आपल्याला एक ट्यूब फॉर्मेशन दिसणार. ठीक आहे, आणि हे ट्यूब फॉर्मेशन कशामुळे झाले आहे इथे, कारण शुगरी स्टिग्मॅटिक सिक्रेशन इथे ऍब्सॉर्ब केला आहे सायटोप्लाझम मध्ये. सायटोप्लाझम मध्ये जसं एक्स्ट्रा शुगरी सिक्रेशन ऍब्सॉर्ब झालं ते देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ pollen tube from this pore. This long slender pollen tube carries further these male gametes up to the ovule, up to the ovary side. आणि ओव्हरी मध्ये काय असते, ओव्ह्यूल्स असतात. तर ओव्ह्यूल्सच्या दिशेने मेल गॅमेट्स इथे ट्रॅव्हल करतात थ्रू द पोलन ट्यूब. आता हे पोलन ट्यूब इथे तयार झाली. आता ही पोलन ट्यूब ट्रॅव्हल कशी करते या डायरेक्शन मध्ये, कारण इथे काही त्याला केमिकल सिग्नल, केमिकल स्टिम्युलस त्याला मिळतात या खालच्या दिशेने, म्हणून त्या खालच्या दिशेने ट्रॅव्हल करते आणि ओव्ह्यूल पर्यंत जाऊन पोहोचते. सो ओव्हरऑल दिस प्रोसेस इज द डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट. म्हणजे इथे मेल गॅमेटोफाइट हा ही जी लास्ट स्ट्रक्चर आपल्याला दिसत आहे, हे जे लास्ट स्ट्रक्चर आपल्याला दिसत आहे डी, या डी ने आपण डिनोशन केलं आहे या स्ट्रक्चरला. तर डी नंबरचं जे स्ट्रक्चर दिसत आहे हे आहे मेल गॅमेटोफाइट. आता मेल गॅमेटोफाइट कशाला म्हटलं मग आपण, देर इज अ पोलन ट्यूब, टू मेल गॅमेट्स अँड वन ट्यूब न्यूक्लियस. जे व्हेजिटेटिव्ह सेल होती त्या सेल मध्ये काय राहिलं आता, व्हेजिटेटिव्ह न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस राहिलेला आहे. पुढे जाऊन हे ट्यूब न्यूक्लियस इथे डिस्ट्रॉय होतो, याचं काही काम नसते म्हणून हा डिस्ट्रॉय होऊन जातो. तर आपल्याकडे दोन मेल गॅमेट्स इथे राहिलेले आहे आणि ट्यूब न्यूक्लियस आहे. So this structure is called as male gametophyte. This both the male gametes are haploid. These are the haploid male gametes. Haploid two male gametes are formed by the mitosis of generative cell. Generative cell. तर यामध्ये एक कॅरेक्टरिस्टिक लक्षात ठेवा जनरेटिव्ह सेलचा अजून, देर इज अ नो डिस्टिंक्ट सेल वॉल इन द जनरेटिव्ह सेल. देर इज अ नो डिस्टिंक्ट सेल वॉल. म्हणजे जनरेटिव्ह सेलला स्वतःची एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल नसते, ते ट्यूब सेलच्या, व्हेजिटेटिव्ह सेलच्या सायटोप्लाझम मध्येच इथे फ्लोट होताना दिसते आपल्याला ही सेल. ठीक आहे, म्हणजे सर्व जे शेल्टर आहे, सर्व जे त्याला नरिशमेंट, शेल्टर किंवा हे सर्व देण्याचं काम कोण करत आहे, व्हेजिटेटिव्ह सेल करत आहे.
जनरेटिव्ह सेलकडे फक्त एकच काम आहे की त्याला पुढे जाऊन त्याचा न्यूक्लियस डिवाइड करायचा आहे. कशामध्ये? 2 मेल गॅमेट्स. सो ओव्हरऑल दिस प्रोसेस इज नोन ॲज डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट. तर आपल्याला आज इथे हे टॉपिक इथे आपल्याला कळला असेल. तर इथे आपला हे टॉपिक संपला आहे, डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट. तर यामध्ये आपण काय काय बघितलं आहे? देर इज अ structure of, we have seen the structure of anther. स्ट्रक्चर ऑफ अँथर मध्ये आपण बघितलं आहे, जेव्हा अँथरचा आपण ट्रान्सफर्स कट करतो, ठीक आहे, ट्रान्सफर्स कट केल्यानंतर आपल्याला 4 कंपार्टमेंट दिसले होते. त्या 4 कंपार्टमेंटला आपण एका कंपार्टमेंटला झूम केलं तर आपल्याला असे सेल्स दिसतात आतमध्ये. त्या सेल्सला आपण म्हणतो स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू आर डिप्लॉइड. These sporogenous tissue are differentiated into microspore mother cell. This one of the cell, that is microspore mother cell, is diploid. It gets divided by meiosis, meiosis 1, meiosis 2, and there is a formation of 4 haploid cell. These are called as tetrad of haploid cell. This tetrad of haploid cell gets separated, and each of these cell is differentiated into mature pollen grain. This mature pollen grain has a exine outer layer, outer thick resistant layer, that is exine, inner intine, germ pore, and haploid nucleus. So we have seen development of male gametophyte in today's lecture. Exine is outer thick resistant layer. It has a pore, that is germ pore, nucleus, intine. तर एक क्वेश्चन आहे तुम्हाला, एक्झाइन ही थिक आणि रेजिस्टंट असते, थिक आणि रेजिस्टन्स असते, ड्युरेटिव्ह असते. ड्युरेशन इज हे काय, लवकर त्याला म्हणतो आपण, याला डिकम्पोज होत नाही. तर यामध्ये असा कोणता केमिकल सबस्टन्स असतो एक्झाइन मध्ये ज्यामुळे हे इथे त्याचं डिकम्पोजिशन होत नाही एक्झाइनचं, आणि त्यामुळे आपल्याला फॉसिल्स जे मिळतात, प्लांट फॉसिल्स जे मिळतात, प्लांट फॉसिल्स आपल्याला माहिती आहे, दीज आर डेड रिमेनिंग ऑर्गॅनिझम विच आर बरीड इन द सॉइल आफ्टर लॉंग इयर्स ॲगो. तर मिलियन वर्ष आधीचे आपल्याला हे प्लांट फॉसिलच्या फॉर्म मध्ये मिळतात. तर पोलन ग्रेन सुद्धा आपल्याला फॉसिलच्या फॉर्म मध्ये मिळतात, आणि हे जसेच्या तसे आपल्याला पोलन ग्रेन इंटॅक्ट दिसतात आता पण. जे म्हणजे वर्षा आधी जे प्लांट्स होते त्यांचे पोलन ग्रेन्स आता पण तिथे डिकम्पोज झालेले नाही. का? कारण इथे एक्झाइन मध्ये असा एक केमिकल आहे, त्या केमिकलचं नाव इथे सांगू शकता तुम्ही? त्या केमिकलचं नाव काय असेल एक्झाइन मधल्या? हा, व्हेरी गुड, स्पोरोपोलेनिन. इट इज कॉल्ड एज स्पोरोपोलेनिन. व्हेरी गुड. तर त्या केमिकलचं नाव काय आहे? स्पोरोपोलेनिन. ठीक आहे. या स्पोरोपोलेनिन केमिकलमुळे ते सहजासहजी डिकम्पोज होत नाही एक्झाइन. इट हॅज अ रेजिस्टंट लेअर. तर पोलन ग्रेन किंवा मायक्रोस्पोर हॅज हॅप्लॉइड न्यूक्लियस, गेट डिवाइड्स इनटू 2 सेल, दॅट इज जनरेटिव्ह सेल अँड ट्यूब सेल. आपण बघितलंय 2 सेल स्टेज. 2 सेल स्टेज मध्ये इथे डेहिसन झाल्यानंतर आपल्याला पुन्हा ट्यूब तयार होताना दिसणार स्टिग्मावर, आणि स्टिग्मावर जशी ट्यूब तयार झाली आहे त्याच्यानंतर जनरेटिव्ह सेल पुन्हा डिवाइड होतो मायटोटिकली टू फॉर्म 2 मेल गॅमेट्स, अँड फर्दर द 2 मेल गॅमेट्स आर ट्रान्सफर्ड towards the ovule, and in the ovule there is a megasporangium. In the ovule there is a megasporangium म्हणजे तिथे पण काय असणार? स्पोरोजिनस टिश्यू असणार आतमध्ये ओव्युल्स मध्ये. तिथले पण स्पोरोजिनस टिश्यू पुढे जाऊन डिवाइड होणार, पुन्हा तिथे फिमेल गॅमेट्स तयार होणार, आणि नंतर फिमेल गॅमेट आणि मेल गॅमेट्स हे दोन्ही पण इथे तयार झाल्यानंतर यांचं पुढे फ्युजन होणार, आणि फ्युजन झाल्यानंतर आपल्याला मिळणार झायगोट, आणि त्या झायगोटचं डेव्हलपमेंट एम्ब्रिओ मध्ये होणार, आणि एम्ब्रिओ पुढे सीड मध्ये कन्वर्ट होणार. अशा प्रकारे आपल्याला सीड कसा तयार होणार हे सर्व प्रोसेस आपल्याला बघायचे आहे. तर आजची हे प्रोसेस आपल्याला समजली असेल. ठीक आहे.